오늘도 가게에서 너무너무 열심히 일해주고 있는 우리의 주인공 케이트. 어떤 사람이냐고요? 뭐 그냥 캐리어 하나 들고 집 나와서 술 마시고 남자 집에 들어가서 자는 매일매일이랄까? 그렇게 안 될 때는 친구 집에도 가끔 가주기도 하고요. 집에 안 들어가는 것도 이유가 있겠죠? 저녁 밥상머리에서 오가는 저 화목한 삿대질의 향연. 너무 기분이 좋았던 나머지 그녀는 주체하지 못하고 집을 나가버립니다. 그러니까 케이트의 인생은요, 한마디로 말하자면 이도저도 아닌 불행한 인생이죠. You must just love your job. Love it. It's like being in a dream. All the joys and the love of Christmas every single day of the year. 처음부터 이러진 않았습니다. 어릴 적 유고슬라비아에서 살던 시절, 케이트는 뛰어난 노래 실력으로 성가대에서 두각을 드러낼 정도로 소질이 있었지만 심장이 크게 아프고 난 이후부턴 뭐든지 잘 안 풀리기 시작했죠. 하지만 이런 그녀에게도 꿈은 있었습니다. 바로 자신의 노래로 멋진 무대에 서는 것인데 좀 늦었죠? Hi. Hi. The sound engineer's gone home. Great. A cappella. The penalty for lateness. Yeah, I can do that. Okay. Okay. Raindrops on roses and whiskers on kittens. It was shit. 이번에도 떨어지는 오디션. 케이트의 겨울은 그저 춥기만 합니다. 그러던 어느 날 하늘 위를 쳐다보는 한 남자를 발견합니다. 관심이 생긴 케이트는 그에게 다가가는데 What? Jesus, where'd you come from? Oh, what are you looking 이제 at? 그녀에게도 하늘에서 크리스마스의 기적이 내려올까요? 새똥이네요. 다음 날 어제 만났던 그 사람이 다시 찾아오는데 Yeah, hi. 이젠 얼굴만 봐도 새똥 냄새가 나는 이 남자. So I thought I'd see if you fancied a little stroll with me. Oh, that's my luck. Going for a stroll with you? Might be. No. Any reason in particular? Because you're weird, this is weird, and I don't know you. So please, could you just leave, okay? Just 얼른 shoot. 돌려보내지만 Hold on, this is weird. 얼마 후 케이트는 그를 또 한 번 만납니다. You again? What do you mean again? Did you follow me here? So, having not followed you here, and you having bumped into me by chance, here we are. Here we are. Well, for instance, we could go for a walk together. Why do you keep trying to take me for a walk? I'm not a dog. Actually, who are you? I'm Tom. Kate? 본격적으로 작업에 들어가는 이 남자, 케이트를 자기만 아는 비밀 장소로 초대합니다. This is cool. Welcome to my secret little garden. 근데 솔직히 비밀 장소라고 하기에는 너무 멋있죠. 너무 인스타 감성이잖아요. 케이트는 이제 톰에게 호감을 느끼게 Would you 되는데 like to give me your number? I don't have a phone. Oh my god, I was just beginning to think you're not as weird as you look. It's just locked in the cupboard. 저건 철벽인가 진심인가. 그렇게 케이트는 톰의 전화번호도 받지 못하고 떠나야 했습니다. 그래도 좋다. 그런데 다음 날 가게에 도둑이 든 걸 알게 된 케이트. 전날 밤 자신이 문을 잠가놓지 않아서 생긴 일이란 걸 직감합니다. What happened? Break-in, I'm afraid. 경찰이 떠나가고 사장님은 케이트에게 지인 씨를 얘기해 주는데 Listen to me and you listen good. I had to smash my own window to make it look like a break-in. Otherwise, I wouldn't get the insurance. I can't believe I'm even giving you another chance, but I am because I am a good person. But one more thing, and you're out. 사장님이 먼저 손을 써서 경찰이 오기 전에 케이트의 잘못을 덮어준 상황. 스스로가 너무나도 싫어진 케이트. 그렇게 그녀의 하루는 또 한 번 흘러갑니다. 그런데 Hey. 이번에도 우연인지 운명인지 다시 한번 톰을 만나게 되고 그날 밤 보낼 곳이 없던 케이트는 톰과 함께 어디론가 떠납니다. What is this? Your people, the homeless. Oh. 아니,
잘 곳이 없다는 여자를 지금 노숙자 보호소로 데려온 거예요? Where are you going? I'm going in there. Well, you're not homeless. No, I volunteer in here. Good luck. 달리 묵을 곳이 없었던 케이트는 그제서야 가족의 품으로 돌아갑니다. Mom! 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 KGB! Open up! KGB! No, stop. Stop, you are very bad girl. Why are you not ring me when I worry about you? 잠에 들려는 케이트. Oh God. 어머니도 정상은 아닌 것 같습니다. 얼마 후 이제는 말 안 해도 척척 찾아오는 톰. Can I help? No. I'm having a self-pity party. Am I invited? I'm very good at tidying up. 기분이 마침 안 좋았던 케이트를 위로해줍니다. Yes, she was a singer back in the homeland. Where was that? Former Yugoslavia? We had to escape. Because of the war. Exactly. That's been hard. Yeah. 그리고 이번에도 어디론가 데려가는데 Where? Get rid of that. Let's go. I've got a surprise for you. Now is the time for romance. 바로 케이트의 다음번 오디션 연습을 위한 아이스링크장. And the production is on ice. Ah. So you can skate as well as sing? No. You can't skate? Never tried it. 함께 오붓한 시간을 보내게 되죠. 두 사람은 이대로 연애까지 성공할 수 있을까요? 그리고 직장에서도 케이트는 안 잘릴 수 있을까요? 크리스마스는 역시 그래도 해피엔딩이죠. 숨겨진 반전에 주의하십시오. 라스트 크리스마스입니다. 일단 첫 번째는 제 취향이 100% 담긴 이야기부터 해보도록 하겠습니다. 에밀리아 클라크, 영화 주인공이죠. 근데 제가 영화를 보다 보니까 이 배우를 모르고 살았다는 게 너무너무 후회됩니다. 영화가 취미이신 분들은 좋아하는 배우 한 명쯤은 다들 있으실 거예요. 그 중에서 특히 외국 영화 좋아하시는 분들에게 레이첼 맥아담스는 지금까지도 많은 분들이 사랑해 주시고 계시죠. 레이첼 맥아담스는 특유의 그 사랑스러운 연기가 되게 인상적인데요. 사실 오늘 영화의 주인공인 에밀리아에게는 당해낼 수가 없습니다. 저한테는 레이첼 이상입니다. 이 영화에서는 그 매력이 폭발할 수밖에 없는 캐릭터를 맡아버렸어요. 이런 장면이나 이런 거. 너무 흥분했네요. 어떤 사람들은 너무 바보 같은 표정 아니냐고 할 수 있는데 저 얼굴에 근육이랑 근육은 다 쓰는 것 같은 저 표정이 너무 매력이 있었습니다. 이런 그녀의 표정을 완성시키는 게 무엇이냐? 바로 눈썹인데요. 사석에서의 모습을 보면 이 눈썹이 정말 미친 듯이 움직이는 모습을 볼 수 있습니다. 그녀의 눈썹은 어렸을 때부터 친구들에게 놀림감이 될 만큼 크고 길었다고 하는데요. 안 다듬고 그대로 두기를 정말 잘한 것 같습니다. 아무튼 영화에서도 이런 몸짓과 표정 연기는 연기라기보다는 그냥 평소에 자기 모습 그대로를 보여준 셈이죠. 에밀리아 클라크는 현재 한국 나이로 35살, 2009년 24살부터 TV와 영화에 출연하기 시작했는데요. 하지만 본격적인 유명세를 타기 시작한 때는 2011년 제작된 왕좌의 게임 시리즈 데너리스로 등장해서 엄청난 인기를 구가하기 시작하죠. 2016년 개봉한 로맨스 영화 미 비포 유가 성공을 거두면서 스크린에서도 인정받는 배우가 되었습니다. 그래도 에밀리아의 시원털털한 성격이 그대로 나온 작품은 이번 영화가 거의 유일한 것 같아서 제게 소중한 영화가 됐죠. 그러면 이제 40분이었던 이야기는 좀 맞춰보고 본격적으로 영화 내적인 이야기를 좀 해보겠습니다. All of your stresses will just melt away. 캐롤계에는 거대한 양대 산맥이 있습니다. 하나는 인트로만 들어도 가슴이 설레는 94년도 머라이어 캐리가 부른 All I Want for Christmas is You, 그리고 그보다 딱 10년 전에 만들어진 웸의 Last Christmas입니다. 그래요, 이 영화 제목.
잠깐 웸을 알아보도록 하죠. 웸이 누굽니까? 80년대 중반 팝 시장에서 독보적인 인기를 누렸던 미친 듀오 조지 마이클과 앤드류 리즐리가 결성한 그룹이죠. 이들이 1984년 크리스마스에 만든 라스트 크리스마스는 의외의 대성공을 거두게 되고 지금까지도, 아니 30년이 넘었어요. 그런데 지금까지도 아직까지 수많은 가수들에게 불리고 연주되는 곡으로 남아있죠. 작사, 작곡, 노래 모두 조지 마이클이 했던 곡인지라 이 곡은 지금까지도 명실상부 웸이라는 그룹과 함께 조지 마이클 그 자체를 상징하는 곡들 중 하나가 됐습니다. 자, 그러면 영화 안에서 조지 마이클이 어떻게 등장하는지 봅시다. 일단 아까 말한 곡이 영화 제목에 그대로 쓰였다는 점에서 우리들은 영화를 보기도 전에 아, 저거 웸이나 조지 마이클과 관련 있겠구나 싶은 생각이 자연스럽게 들게 됩니다. 그리고 영화 앞에서부터 가수가 되고 싶어하는 케이트의 입을 통해서 그녀가 조지 마이클을 얼마나 동경하고 있는지 보여주죠. No, that was you playing it 4 times in a row. Well, love me, love George Michael. 실제로 영화에 등장하는 음악들은 대부분 조지 마이클과 그의 웸 활동 시절 곡으로 영화 속에서 그의 명곡들을 계속해서 들어볼 수가 있습니다. 특히 영화 속에서 중요한 장면들마다 자주 등장했던 곡이 바로 술집에서 그렇게 부르고 불렀던 Heal the Pain입니다. 자, 그러면 조지 마이클의 이런 노래들을 통해서 영화가 전달하고 싶었던 메시지는 과연 무엇이었을까요? 이어서 알아보죠. 크리스마스 영화들의 주제는 어느 정도 정해져 있습니다. 사랑, 가족, 나눔, 그리고 기적이 그것이죠. 아무튼 크리스마스 영화들은 이런 정해진 주제 안에서 크게 벗어나지 않는 경향들을 보이고 있고 관객들도 그걸 바라면서 영화를 보게 되죠. 그게 바로 우리들이 느끼고 싶어하는 Christmassy. 한 분위기니까요. 이 영화도 마찬가지입니다. 케이트를 중심으로 영화에서는 사랑과 가족의 이야기를 풀어나가고 있죠. 나눔의 테마도 마찬가지입니다. 영화 중반부터 나온 노숙자 쉼터가 그냥 나온 게 아니겠죠. 케이트는 이곳에서도 사건을 겪습니다. 그렇다면 마지막 기적에 대한 이야기는 이 영화 어디에 있을까요? 바로 네, 이걸 알려드리게 되면은 스포일러 하는 거거든요. 그러니까 여러분들한테 짧게 힌트만 드리는 걸로 하고 영화의 주제에 대해서는 직접 생각해 보시기 바랍니다. 힌트는 바로 심장입니다. 앞서 줄거리에서 소개한 대로 케이트는 과거 심장 수술에 경험이 있었고 You, Kate, you've got to take care of your heart. 이때 이후로 촉망받던 그녀의 삶은 풀리지 않고 꼬여버리게 됐죠. 그리고 영화에서 등장하는 노랫말들을 잘 들어보신다면 가사에도 심장이 들어있다는 것을 알 수 있습니다. 앞서 소개한 두 곡 모두에서 나오죠. 이 가사들과 노래가 영화에 자주 등장하는 것은 결코 우연이 아닙니다. 영화는 바로 이 심장과 관련된 기적 테마의 이야기를 통해서 결국 새로운 주제를 만들어내는데요. 바로 케이트라는 한 인물의 성장입니다. 너무 많이 나오네요. 어떻게 성장하게 되는지는 여러분들이 영화 직접 보시기 바라고요. 여기까지 영화 소개를 좀 마치도록 하겠습니다. 원래는 이 영상이 크리스마스 전에 나갔어야 되는데 그보다 한참 늦게 나갔죠. 다 제가 게을러서 그런 겁니다. 너무 죄송하고요. 올해는 전반적으로 특별한 감동을 느끼지는 못하고 한 해를 보냈던 것 같습니다. 여러분은 어떠셨나요? 내년엔 우리 모두가 작년 크리스마스보다는 행복하다는 느낌을 받을 수 있는 날들이 많았으면 좋겠습니다. 지금까지 영화 편의점의 알바생 동PD였고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 안녕!